পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার 15 দিনের মাথায় পাকিস্তানে আঘাত হানল প্রত্যাঘাত ভারত। মধ্যরাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি জায়গায় জঙ্গি ঘাঁটি গড়িয়ে দিল ভারতীয় সেনা। প্রসঙ্গত, পেহেলগাঁওয়ে বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। মাথার সিঁদুর মুছে কাশ্মীর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল স্বামীহারা মহিলাদের। সেই সিঁদুর মোছার বদলা নিতে অপারেশন সিঁদুর। এ প্রসঙ্গে বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এটা তো ট্রেলার, ছবি এখনো বাকি। তার কথায়, কাশ্মীরে মা বোনেদের সিঁদুর মুছে দেওয়ার জবাব কিভাবে দিতে হয় তা দেখিয়ে দিলেন মোদিজি। এবারে পাঞ্জাব প্রান্তে ঢুকে আক্রমণ শানিয়েছে ভারতীয় সেনা। ব্যারাকপুরের জগদ্দল থেকে বিশ্বজিৎ নাথের রিপোর্ট, বাংলা এমটি নিউজ। দেখুন, এবার তো দেখেছেন বেছে বেছে আমাদের মায়েদের দিদিদের সিঁদুর মুছা হয়েছে না, বেছে বেছে হিন্দু। সিঁদুর মানে সনাতন ধর্ম, সনাতন ধর্মের মানুষ সিঁদুর লাগায়। মায়েরা দিদিরা সনাতন ধর্মী যারা হন তারাই সিঁদুর লাগায়। তাদেরকে বেছে বেছে তুমি হিন্দু আছো তার জন্য খুন করা হয়েছিল। তার জবাব এই অপারেশন সিঁদুরের নামে উনি দিয়েছেন। এটা পাকিস্তান কেন, পাকিস্তানের 7 পুরুষ আর ভবিষ্যৎ ফিউচারে 7 পুরুষ যে জন্মাবে তারাও মনে রাখবে যে এই সিঁদুর মুছলে তোমাদের মুছে দিতে হবে। হামলার পর কি এই ইন্ডিয়ান আর্মি এটা বড়সড় সাফল্য নাকি এরকে বড় সড়ো সাফল্য বলে আমরা ছোট করব না, এটা তো ट्रेलर ছিল, पिक्चर अभी बाकी है। सर, पाकिस्तान में जो हमला मोदी जी ने जवाब दिया है कि हमारे माताओं बहनों का जो सिंदूर तुमने पोंछा है, सिंदूर को जो मिटाया है, उसका जवाब क्या होता है कि पूरा परिवार का परिवार आतंकवादियों का सफाया हो गया है। आज अजहर मसूद को रोना पड़ रहा है कि मैं भी क्यों नहीं मरा। तुम भी मरोगे और कुत्ते की मौत मरोगे। निश्चित रहो, अजहर मसूद जैसे आतंकवादी जो मानव जीवन को एक खिलौना समझते हैं, हमारी माताएं बहनों को ये बोल के मारा गया कि हमारे माताएं बहनों के जो पति हैं उनको इसलिए मारा गया कि वो हिंदू हैं, वो सनातनी हैं, तो उसका जवाब तो भाई सनातन के ढंग से ही मिलेगा ना। सर, ऑपरेशन सिंदूर पर आज विश्व के लगभग सभी देश भारत के समर्थन में है। क्या ये विदेश नीति की भी जीत मानी जा सकती है भारत की? ये तो मोदी जी की जीत है, चाहे वो विदेश स्तर पर हो, चाहे एयर स्पेस स्तर पर हो, चाहे वो भारत की धरती पर हो, चाहे पाकिस्तान के आतंकवादियों के सर पर चढ़ के बोलने की हो। ये मोदी जी की जीत है, इस देश की जीत है। इस भारतवर्ष के तमाम सेना जो इसमें शामिल हैं, जो पीछे से सामने से प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जो मदद किया है, जिन्होंने जो हमारे एजेंसी के लोग दूसरे पाकिस्तान में बैठकर हमें समर्थन करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ नहीं हैं, उन सब लोगों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन ये ऑपरेशन सिंदूर था, और जिसमें भारत की सेना ने दक्षतापूर्ण अपनी बहनों का, अपनी माताओं का जो सिंदूर पूछा गया है उसके बदले ऑपरेशन सिंदूर किया। कांग्रेस लीडर जिग्नेश मेहबानी ट्वीट किया है, देखा गया कि काल भी कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि इस बारे में बीजेपी सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन आज ये घटना घटने के बाद कांग्रेस का एक लीडर जिग्नेश मेहबानी ट्वीट किया है, वो फेक नेशनलिस्ट, जो घटना घटी है वो फेक है, जो फेक टेररिस्ट मारा गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस के लोग को भारत की जनता भूल रही है। बीच बीच में याद दिलाने के लिए कुछ होते हैं जो बोलते रहते हैं। तो कांग्रेस के राहुल गांधी सुबह उठने के बाद उनको पता चला तो जय हिंद कहा उन्होंने। बंगाल की जो नेत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जय हिंद कहा। तो सुबह देर से उठने वालों को पता नहीं रहता है, तो कांग्रेस देर से उठती है, रात में नाइट उनका दूसरे कामों में बीतता है। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करे इस देश की जनता। মাঝরাতে যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদীরা ঢুকে হামলা। দেখুন, আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীজি বলেছিলেন কি যারা আমাদের মাদের বোনদের সিঁদুর মুছেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমরা দরকার পড়লে তাদের বাড়িতে ঢুকে মারব, আর যারা তাকে সাপোর্ট করবে তাকেও ছাড়ব না। এই একটা উনি মেসেজ দিয়েছিলেন। আজকে এটা প্রমাণ হলো, উনি এমন একটা
অপারেশন করলেন, যে অপারেশনের নামও দিয়েছেন অপারেশন সিঁদুর, যে অপারেশন সিঁদুর তে উনি প্রুভ করে দিলেন কি আমাদের ভারতবর্ষের মাদের বোনদের যে সিঁদুর মুছা হলো তার উত্তর কিভাবে দিতে হয় সেটা পাকিস্তানের টেরোরিস্টরা বুঝতে পেরেছে। আজ পর্যন্ত কি হয়েছিল, পিওকেতে ওদের লঞ্চিং প্যাড, ওদের টেরোরিস্ট ঘাঁটিগুলোকে ভাঙা হয়েছিল। ইটস দ্য ফার্স্ট টাইম পাঞ্জাব প্রান্তে ঢুকে আমাদের সেনারা মারল। পাঞ্জাব প্রান্তটাই মানে ওখান থেকেই সেনা প্রমুখ হয়, ওখান থেকেই সব কিছু কন্ট্রোল, ওরাই পাঞ্জাবিরা তো পাকিস্তানকে কন্ট্রোল করে। কেন বলোচরা যে কোনো সময়ে দেখবেন আপনি ঝান্ডা তুলে নেবে, আফগানিস্তান তালিবানরা ওদের সঙ্গে ঝামেলা চলছে। তো এটা উনি প্রমাণ করে দিলেন কি মোদিজি যা বলেন সেটা হয়। মোদি একটা স্লোগান আছে না, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়, আজকে সেটা উনি প্রুফ করে দিলেন। আর এখন আপনি একটা দেখেছেন উনি একটা মেসেজ দিলেন সারা পৃথিবীর মানুষকে কি চন্দ্রয়ানের কথা বলেন। উনি টেরোরিস্ট ক্যাম্পের অ্যাট্যাকের উপরে কথা না বলে চন্দ্রয়ানের মেসেজ দিলেন, মানে পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিলেন কি তোমার ফ্ল্যাগের উপরে চাঁদ আছে, তুমি ভাবো না কি তোমাকে আমরা ভুলে গেছি, তোমার উপরে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে তোমাকে আমরা অ্যাটাক করতে পারবো, এটা তুমি বুঝে রাখো। তুমি যদি এই টেরোরিস্টদেরকে আবার প্রোটেকশন দাও, আবার তুমি এই করো, উই আর রেডি, আমরা রেডি আছি তোমাকে জবাব দেওয়ার জন্য। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ এক আছেন। কিছু কিছু আছে সিপিএমের কিছু মাল আছে, দেখবেন উল্টো পাল্টা বলছে কেন সিঁদুর নাম দেওয়া যায় না। আরে যারা সিঁদুর লাগায় না, সিঁদুরের মূল্যটা কি বুঝবে। আজকে উনি দেখুন আমাদের প্রেস রিলিজ কাদেরকে দিয়ে করালেন, দুজন মহিলা, একজন মুসলিম कर्नल সাইফিয়া কুরাইশি আর একজন হ্যাঁ এই এয়ারফোর্সের যিনি আছেন তাকে দিয়ে করালেন। তার মানে উনি প্রুভ করলেন কি আমাদের দেশে মহিলারা কিন্তু উইক নয়, নারী শক্তি কোনো উইক নয়, নারী শক্তি স্ট্রং আছে। তার জবাব কিন্তু নারী শক্তি দিয়েছে। আপনি দেখবেন যখন আজ হোক 10 দিন হোক পরের দিন হোক কিছুদিন পরে এটা যখন প্রকাশ হবে কি কারা কারা গিয়েছিল মারতে, তাদের মধ্যে দেখবেন বেশিরভাগ মহিলা পাইলটরাই হবে। এর নাম মোদিজি। মোদিজি সব খুব বুদ্ধি করে নিজের সমস্ত অফিসারদেরকে নিয়ে যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছেন, যারা পাইলটরা গিয়েছিলেন, যারা আর্মি ফোর্সরা আছেন তাদের ইনভলভ আছেন, আমাদের ডোভাল সাহেব থেকে সবাই সমস্ত যারা অফিসাররা এর মধ্যে ইনভলভ আছেন, আমরা ভারতবাসী হিসাবে তাদেরকে স্যালুট জানাচ্ছি। মোদিজি তো সর্বোপরি আছেন, মোদিজির উপরে ভারতবর্ষের মানুষ ভরসা করে, সেই ভরসা উনি রেখেছেন। মায়েরা দিদিরা যেভাবে রিয়েক্ট করছেন, আজকে মহিলা শক্তি, নারী শক্তি, ভারতবর্ষের নারী শক্তি আজকে যেভাবে রিয়েক্ট করছে কি তাদেরকে সিঁদুর রক্ষা করার জন্যে যদি ভারতবর্ষে একমাত্র কোনো ব্যক্তির উপরে ভরসা করা যেতে পারে সে হলো মোদিজির উপরে ভরসা করা যায়। তিনি প্রত্যেকটা ভারতবাসী যে মায়েরা দিদিরা আছেন তাদের সিঁদুরকে কীভাবে রক্ষা করতে হয়, সিঁদুরের উপরে কেউ হামলা করলে তা কীভাবে জবাব দিতে হয় সেটা উনি দেখিয়ে দিয়েছেন।